स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाः शङ्कराचार्यमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तान् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवाताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्रीपरमहंस स्वादिक चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेऽपि तन्मयतया कर्म
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रावेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्ववदरमणं प्रापिषद्गीतकीर्तिः मनसो वृत्तयोऽन्यः स्युः कृष्णपादाम्बुजाशयाः वाचो विदायिनीर्नाम्ना कायस्तत्प्रभवनादिषु कर्मभिभ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरते गानैः रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नयतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिष्टार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणशेषश नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जयो वेणुना देवकीनन्दनः वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। શ્રીમદ ભાગવતમાં મહાત્મ્યના પહેલા અધ્યાયનો 25મો એકદા હિ વિશાલાયાં ચત્વારઃ ઋષયઃ અમલાઃ સત્સંગાર્થં સમાયાતા। ચાર ઋષિઓ છે, બ્રહ્મજ્ઞાની છે, અમલાઃ કોઈ પ્રકારની અશુદ્ધિ નથી, निर्मल मन છે, સાત્વિક અંતઃકરણ વૃત્તિ છે, સમાયાતા ભેગા થયા શાના માટે? સત્સંગાર્થ। કોઈને પણ ચાલે, ક્યારે ભેગા થઈએ સત્સંગની જ વાતો કરવા, ભલે સામેવાળાને રુચિ નહીં હોય, આપણે આપણી રીતે શું કરવાનું? અમે આ પાણીની વ્યાકરણ ભણતા, સંસ્કૃત આમે અઘરું, સંસ્કૃત નામથી જ અઘરું, અને એમાં પાણીની સૂત્ર સાથે ભણવાનું હોય એટલે અઘરું પડે।
એટલે પછી અમે બધા એમ કે સ્વામીને બહુ અઘરું છે, બહુ અઘરું છે, બહુ અઘરું છે. આપણી ભાષા છે ને, પછી છોકરાઓ બુમરાડ કરે ને એમ પછી અમે લોકો બુમાબુમ કરીએ. એટલે પૂજ્ય સ્વામીજી કે આ અઘરું જ છે, હું ક્યાં ના પાડું. એટલે પછી સ્વામીજી પેલો કોર્સ કરતા હોય કોઈમ્બતુર આશ્રમમાં, એટલે ઘણા એવા હોય જે રિટાયર થઈ ગયા હોય, કોર્સમાં નહીં આવે પણ સમય મળે તો અઠવાડિયું 10 દિવસ ને આવે એ થોડો સત્સંગ મળે સ્વામીજી. એટલે બધા બ્રહ્મચારીણીઓ તો ખરા, પણ સાથે થોડા કોક તો હોય. એટલે એ લોકો બધા આવ્યા હોય તો સ્વામીજીનો સવારે ક્લાસ હોય, પછી આખો દિવસ કરવાનું હોય, સાંજે ક્લાસ હોય સ્વામીજી. એટલે આ બધાને સ્વામી ઉંમરવાળા હોય તો બધાને સ્વામી જેવું કે તમારા સંસ્કૃતના ક્લાસમાં પાછળ જઈને બેસવાનું, સમજાય નહીં સમજાય શું કરવાનું, સાંભળો. એટલે બધા પેલા બિચારા આવીને રહે છે. હવે અમને તેમ મેળ પડતો નહીં. હવે આ બિચારામાં ખબર પડે આ સૂત્ર છે ને આ સૂત્રનો અર્થ છે. પછી આ લોકો જૈન સ્વામીજીને એવું કે સ્વામીજી આ સંસ્કૃતમાં અમને કઈ ખબર નહીં પડે, તમે એમ કોણ જઈને બેસો, તમે બેસી તો જઈએ, બહુ ખબર નહીં પડે. એટલે આવું પેલા 2-4 જણાએ સ્વામીજીને જઈને કીધું. અમારે હૈદરાબાદના એક અમ્મા હતા, એક ચેન્નાઈના અમ્મા હતા, આ બધા આવે સ્વામીજી પણ આવે પેલો મહિનો સુધી રહે. મહિનો રહેવાનો તો પછી આખો દિવસ કરવાનું છો, આખો દિવસ તુસી બ્રહ્મ તો થાય નહીં. એટલે પછી સ્વામીજીએ જોયું, એટલે સ્વામીજી એક ઉપાય કર્યો. અમારા માટે ઉપાય થઈ ગયો, પેલા લોકો માટે ઉપાય થઈ ગયો. જો આ સમજ કે કેમ, એટલે અમારા માટે અમુક જણા સમજી જતા હતા. એટલે આ બધા જે આવે ને મીરા અમ્મા અને બધા અમ્મા આવતા ત્યાં, એટલે સ્વામીજી એવું કે આ પેલો બ્રહ્મચારી છે ને એને પાણીની સારું આવે, એક કામ કરો તમે એને પકડો, એને એમ કહો તું બપોર મને અડધો પોણો કલાક આપ, થોડુંક તું સમજાવું. અને સ્વામીજી પછી પેલા બ્રહ્મચારી બોલાવીને આ પેલા અમ્મા છે ને એને ખબર નથી પડતી, તું એને પાણીની શીખવ તારું પાકું થાય. એટલે પેલો બ્રહ્મચારી નહીં થાય કે વાત તો સાચી, અમ્માને ખબર પડે કે નહીં પડે, પણ જે ભણાવીએ મારું તો શું થવાનું, પાકું જ થવાનું. જેવું છે પેલા ખબર પડી કે નહીં પડી એમ ચિંતા આપણે નહીં કરવાનું, આપણું તો શું થવાનું, પાકું જ થવાનું. પેલો સામે વાળાને સત્સંગમાં રુચિ પડી કે નહીં પડી, એને કઈ બહુ મેળ પડ્યો કે નહીં પડ્યો, આપણે શું કરવાનું, એ સત્સંગની જ વાત કરવાની. અમારે ભાઈ બીજે આ સત્સંગ કરવો જરૂરી છે. અમારા ભાઈને મેં એવું કીધું આ સત્સંગ તમારે કરવાનો. એટલે પછી એના મોટા ભાઈ આવ્યા, એટલે એને આજે માતાજીએ શું કીધું, સ્વામીજીએ શું સમજાવ્યું, પેલા મોટા ભાઈ બિચારા સાંભળ્યા ગયું, કહ્યું છૂટકો હતો ને સાંભળ્યા ગયું. હવે એવું થઈ ગયું કે જયારે પણ હું વલસાડમાં પેલા મોટા ભાઈ આવે જ નહીં. કેમ કે હું તો જઈશ ને તો આ પેલો શું કરવાનો છે, સત્સંગ જ કરાવવાનો છે. જ્યાં પેલો ફોન પર એમ કે હા સ્વામીજી આવ્યા છે, આ ચાલ તો હું પછી આવીશ. આપણે સત્સંગ કરવા ઋષિ મુનિઓ પણ ભેગા કોને માટે થયા, સત્સંગાર્થમ સમાયાતા, સત્સંગ માટે ભેગા થયા અને સત્સંગ કરતા હતા. દિદૃક્ષુ ત્યાં જોયું મળ્યું, દિદૃક્ષુ તત્ર નારદ, તેમને કોણ દેખાઈ ગયા, આ નારદજી દેખાય. તો નારદજીને જોયા અમને, એટલે કુમારો જેવા નારદજીને દર્શન કર્યા. એટલે આ 4 કુમારો બોલ્યા કથમ બ્રહ્મન દીન મુખ કુતશ્ચ ચિંતાતુરઃ ભવાન. આ નારદજી એટલે કોણ, નારાયણ 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 કરતા. એટલે આ 4 કુમારોને નવાઈ લાગી કે આ નારદજીને એવું તો વળી શું થઈ ગયું,
દીન મુખ, એમનું મોઢું કેવું હતું? આપણે દેશી ભાષામાં શું કહેવાય? ઉતરી ગયું મોઢું. દીન મુખ. ચિંતાતુર. નારદજી તમને શાની ચિંતા લાગી? તમારો ધંધો કરવાનો, તમારા છોકરા મોટા કરવાના, છોકરા પરણાવવાના, તમને શાની ચિંતા નારદજી? વૃંદાવન જાઓ ને, બધા મહાત્માઓ હોય ને, મહાત્માઓ મસ્તીમાં રહેતા. એટલે કોઈ પણ એવું પૂછે કે કેમ તમે આનંદમાં છો, ये लोगों का स्टैंडर्ड जवाब, ये महात्माओं की अगली पिछली नहीं होती है. महात्माओं की अगली पिछली नहीं होती है. आगे कहीं पाछળ कहीं જો પાછળ પૂરો કોઈ નથી, બધાને શ્રાદ્ધ કરી નાખ્યું, કામ પતી ગયું. અને આગળ શું છે? પુત્ર પૌત્ર નથી. नारद जी दमन आपकी अभी पिछली तो है नहीं, आप चिंतातुर क्यों हो गए? તમે શાની ચિંતા કરવા માંડે? કેમ આવા દીન મુખ? આવું કેમ દીનહીન તમારું મુખ બની ગયું? ત્વરિતમ ગમ્ય દે પુત્ર, આ ઉતાવળા થઈને જાઓ છો ક્યાં તમે? કુતશ્ચાગમનમ તવ, તમે આવ્યા ક્યાંથી અને આ દોડીને જાઓ છો ક્યાં? ઇદાનીમ શૂન્ય ચિત્તોસી ગતવિત્તો યથાજન. આ તમારું ચિત્ત કેવું છે? શૂન્ય ચિત્ત. તમે શૂન્ય ચિત્ત થઈ ગયા, કઈ વિચારતા જ નહીં હોય એવું લાગે છે. યથાજન ગતવિત્ત, પેલા શેર માર્કેટમાં રોક્યા હોય અને પછી શેર માર્કેટ શું થાય? કકડભૂસ થાય. જ્યાં કકડભૂસ થાય પેલો શું થઈ જાય? શૂન્ય ચિત્ત. કે જેવી રીતે જેને કોઈ ધન ગુમાવે અને ધન ગુમાવ્યું હોય એ કેવું કોઈ વિચારી શકે ને, શું કરવું ખબર પડે ને. એ જ રીતે તમે પણ આ શૂન્ય ચિત્ત થઈને ક્યાંથી આવો છો અને ક્યાં જઈ રહ્યા છો? તવેદમ મુક્ત સંગસ્ય ન ઉચિતમ વદ કારણમ. તમે તો કોણ છો? મુક્ત સંગસ્ય, અગલી પીછલી છે જ નહીં તમારે. કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ તમને નથી. આસક્તિ હોય તો દુઃખી થવું પડે, માયા મમતા હોય તો દુઃખી થવું પડે, મોહ માયા બેઠા હોય તો દુઃખી થવું પડે. તો મુક્ત સંઘર્ષ છે, તમે તો કેવા છો? કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ છે જ નહીં તમારે, કોઈ આસક્તિ નથી. અને છતાં પણ શું છે? આ તમે દુઃખી થઈ ગયા. ન ઉચિતમ તવ, આ ઉચિત નથી તમારા માટે નારદ. વદ કારણમ, કારણ તો બતાવો તો થયું શું? આ તમે આવું કેમ થઈ? શૂન્ય ચિત્ત છે. જો આવે છે અત્યારે પેલા અર્જુનની હાલત થઈ, તમે નારદજી દુઃખી થઈ ગયા. અને આ કુમારોની નવાઈ લાગી કે નારદજીને આવું થઈ ગયું, શું થયું શું નારદજી? એટલે નારદજી પછી સમજાવ્યું. અહમ તુ પૃથ્વીમ યાતઃ જ્ઞાત્વા સર્વોત્તમામિતિ. સર્વ લોકોમાં આ જે શ્રેષ્ઠ છે એવી પૃથ્વી પર ગયો હતો. હું ત્યાં ગયો એવું જાણીને કે આ પૃથ્વી તો ત્રણેય લોકમાં શું છે? શ્રેષ્ઠ. મનુષ્ય લોક શું છે? શ્રેષ્ઠ છે. કેમ કે ઉર્ધ્વ લોકમાં લોકો ભોગ પ્રધાનતામાં પડેલા છે. નરક લોકમાં જઈએ લોકો દુઃખી થઈ રહ્યા છે. એક આ મનુષ્ય લોક છે જ્યાં વિવેક છે, વિચાર છે, શાસ્ત્ર છે. આ ઉત્તમ લોક છે મનુષ્ય. તો આવા ઉત્તમ મનુષ્ય લોકમાં હું ગયો હતો. જો સમજો, મનુષ્ય લોક જ ઉત્તમ છે. ભલે આપણને દુઃખ લાગે સુખ લાગે, પણ છેવટે ઉત્તમ લોક તો કયું છે? આ મનુષ્ય લોક. કેમ ઉત્તમ છે? પાપ પુણ્ય ઉભાભ્યામ મનુષ્ય લોકે. પ્રશ્નોપનિષદમાં શું કીધું? પાપ અને પુણ્ય લગભગ સરખું હોય ત્યારે આ મનુષ્ય લોકમાં જન્મ થાય. જો પુણ્ય બહુ હોય ને તો ઉર્ધ્વ લોકમાં જાય, પાપ વધારે હોય તો અધર લોકમાં જાય. તો એ વાત છોડી, ઉર્ધ્વ લોક ને અધો લોક, આ જ લોક નું તમે વિચાર કરો.
આ લોકમાં લગ્નનો પ્રસંગ હોય, લોકો સરસ બધા સજી ધજીને આવ્યા હોય, વાતો કરતા હોય, સરસ મજાની વાનગીઓ બનાવી હોય, આઈસ્ક્રીમ ખાતા હોય, અને ત્યાં જઈને શું કહેવાનું? ચાલો આપણે તત્વબોધ ભણીએ. અતિ સુખ હોય ત્યાં આ શાસ્ત્ર કામ લાગે ને. તો અહીંયા જ અતિ સુખમાં શાસ્ત્ર નથી, તો પછી સ્વર્ગલોકમાં શાસ્ત્ર પહોંચવાનું છે. એ જ રીતે કોઈ બાપડો સાવ દુઃખી છે, હતાશ નિરાશ થઈ ગયો, અને પછી એને એમ કહીએ તું બેસ, તું તો સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મૈવામહત સિદ્ધં સચ્ચિદાનંદ લક્ષણં. આ કામ લખવાનું. બહુ સુખી હોય તો આ શાસ્ત્ર કામનું નથી, અત્યંત દુઃખમાં પડેલો છે તો આ શાસ્ત્ર એને કામ લાગે. જો આ લોકમાં અત્યંત સુખ કે અત્યંત દુઃખ હોય તો આ શાસ્ત્ર ઉપયોગી થતું નથી, તો પછી સ્વર્ગના નરક લોકમાં તો આ શાસ્ત્ર ઉપયોગી થાય જ ક્યાં? પણ જ્યાં પાપ પુણ્ય લગભગ સરખા છે, જેની સવાર સારી હોય એ સાંજમાં જરાક ગડબડ થઈ જાય, અને સવારે ગડબડ થઈ હોય તો સાંજ આપણી શું છે? સારી જાય. મગ બહુ ભાવતા હોય, સરસ મજાના મગ બનાવ્યા હોય, પેલી બેટા જમતી બહુ સારી લાગી, આજે તો મગ બહુ સરસ બન્યા, આજે તો બોલી જ રહે કટાક. શું થયું? કાંકરો. ને વિચાર, આપણું જીવન છે. કોઈ એવું કહી શકે ને મારા બધા દિવસ સારા જ જાય, સારા જ જાય? કોઈ એવું કહી શકે જ નહીં, બધું દુઃખ જ છે. સમજો એટલે શું કહે છે નારદજી? શું કહે છે? આ મનુષ્ય લોક કેવું છે? સર્વોત્તમ જ્ઞાતવા. હું એવું જાણતો હતો, હું એવું સમજતો હતો કે આ મનુષ્ય લોક કેવું છે? સર્વોત્તમ, ઉત્તમ છે. અને એટલા માટે હું ત્યાં ગયો. એટલું જ નહીં, હું ક્યાં ક્યાં ફર્યો? પુષ્કરમ પ્રયાગમ ચ કાશીમ ગોદાવરીમ તથા હરિક્ષેત્રમ કુરુક્ષેત્રમ શ્રીરંગમ સેતુબંધનમ. ક્યાં ક્યાં નહીં ફર્યા? જો વિચાર. પુષ્કર એટલે રાજસ્થાન, પ્રયાગ એટલે બધા ઉત્તર પ્રદેશ પહોંચ્યા, પછી ત્યાંથી કાશી ગયા, ત્યાંથી ગોદાવરી એટલે આંધ્રપ્રદેશ આગળ પહોંચ્યા, ત્યાંથી પછી હરિક્ષેત્રમ, હરિક્ષેત્ર હરિદ્વાર, કુરુક્ષેત્ર, ત્યાંથી વળી પાછા શ્રીરંગમ દક્ષિણમાં પહોંચ્યા, ત્યાંથી પાછા સેતુબંધનમ રામેશ્વરમ પહોંચ્યા. એવમ આદિષુ તીર્થેષુ બ્રહ્મમાણઃ ઇતસ્તતઃ. અહીંયાથી ત્યાં ઇતસ્તતઃ એટલે શું છે? અહીંયાથી ત્યાં બધે રખડ્યો, બ્રહ્મમાણ ફર્યો. આ બધા તીર્થના દર્શન કર્યા, નદીમાં સ્નાન કર્યું. પણ એ જ મુશ્કેલ કે આટલા બધા તીર્થો છે, આટલા મંદિરો છે, આ પુણ્ય ભૂમિ છે, ન અપશ્યમ કુત્રચિત શર્મ મનસંતોષ કાળ. આ બધો ફર્યો ખરો, પણ ક્યાંય મને શું છે? મનની શાંતિનો અનુભવ નહીં થયો. તીર્થ સ્થાન શાના માટે છે? મનની શાંતિ માટે. પણ મને શાંતિનો અનુભવ નહીં થયો. મને મનના સંતોષનો કોઈ કારણ દેખાયું નહીં. અસંતોષનો અનુભવ છે, અશાંતિનો અનુભવ થયો. કલીના અધર્મ મિત્રેણ ધરાય્યમ બાધિતા અધુના. હે કુમારો, અધુના અત્યારે એક બીજી મુશ્કેલી ઊભી થઈ છે. કલીના અધર્મ મિત્રેણ ધરાય્યમ બાધિતા. આ ધરા કોનાથી બાધિત થઈ ગઈ છે? કલી અને કલીનો મિત્ર અધર્મ. આ બે દ્વારા આ પૃથ્વી શું થઈ ગઈ છે? બાધિત થઈ ગઈ. જ્યાં કળી અને કળીનો મિત્ર કોણ છે? અધર્મ.
જો આ સમજવા દો. જ્યાં સુધી અધર્મ જીવનમાં છે ત્યાં સુધી આ કળીનો પ્રભાવ છે. કારણ કે કળીનો મિત્ર કોણ છે? આ અધર્મ. બધાને એક જ વસ્તુ, બ્રહ્મ જ્ઞાન જ્યારે થશે ને ત્યારે, પરમાત્માના દર્શન જ્યારે થશે ને ત્યારે થશે. પણ એક વસ્તુ યાદ રાખો જીવનમાં, અધર્મ ક્યારેય નહીં કરો. નાનામાં નાનો પણ અધર્મ નહીં કરો. જ્યાં અધર્મ છે ને ત્યાં કળિયુગ આવ્યા વગર રહેશે નહીં. અને કળિયુગનો એક વાર પ્રભાવ જો પડ્યો તો પછી શું છે? જીવન તમારું દુઃખ જ છે. ધર્મના પાલનથી ધારો કઈ મુશ્કેલી જીવનમાં આવશે, પણ એ મુશ્કેલી એવી નહીં હોય જે અધર્મને કારણે, કળિયુગને કારણે થશે. જો આ સમજજો. શંકરાચાર્ય એટલા માટે એક જગ્યાએ કહે છે ગીતા કે આ ધર્મ કોને કારણે થાય છે મને ખબર નથી, પણ એક વાત ચોક્કસ છે કે અધર્મ કોને કારણે થાય. જો આ સમજો. ધર્મનું કારણ ખબર નથી આપણને. કોઈ જન્મના પુણ્ય સંસ્કાર હશે તો આપણે ધર્મ કરીએ, પણ અધર્મ કોને કારણે થાય આપણને ખબર છે. જો કારણ ખબર છે તો એ કારણને ટાળવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો પછી અધર્મ પણ આપણે ટાળી શકીએ. કામેન પ્રેરિત જંતુ પાપમ કરોતિ. બહુ સરળ વાક્ય, જો વિચાર. કામથી પ્રેરાય, કામેન પ્રેરિત જંતુ પાપમ કરોતિ. મનુષ્ય જ્યારે પણ પાપ કરે તો એ પાપનું કારણ એક જ છે. શું છે? કામેન પ્રેરિત. કામથી પ્રેરાઈને જ મનુષ્ય શું છે? આ પાપ કર્મ કરે છે. અધર્મ કોને કારણે છે? કામ એશ, ક્રોધ એશ. મહાભારતમાં ભીષ્મ પિતામાં બહુ સુંદર કે હે ઈચ્છા, આ તારે કારણે જ બધી માથે. ઈચ્છા એટલે કામ. આ બધો ખેલ કોનો છે? માયા સીધી કામ નથી કરતી. જો સમજો, માયા આ કામ દ્વારા બધા ખેલ પૂરા પાડે આપણને. એટલે ભીષ્મ પિતામાં બહુ સુંદર કહે છે, કામ જાનામિ તે મૂલમ. જે આ શ્લોક બહુ સુંદર. હે કામ, તારા મૂળને હું જાણું. આ જો આ વૃક્ષો હોય ને, વૃક્ષને ઉપરથી તમે ગમે એટલા કાપો, કઈ નહીં થાય. એટલે જ એને વૃક્ષ કહેવાય. સમજા, સંસ્કૃત ભાષા સરસ છે. એને ગમે એટલું થડ તમે કાપી નાખો, એ શું થવાનું? પાછું અંકુરિત થવાનું. એ શું કહેવાય? વૃક્ષના વૃક્ષ. જેને મૂળથી કાપવું પડે એને વૃક્ષ કહેવાય. બીજા બધા હોય ને, ધાન છે, તુલસી છે, એટલે મૂળથી કાપવાની, પણ આમ સુકાઈ જાય. પણ વૃક્ષ એમ સુકાય નહીં. ગમે એટલી ગરમી પડે, વૃક્ષ સુકાય નહીં. એ જ રીતે આ કામ પણ એવો જ છે. જ્યાં સુધી પેલા એના મૂળની નિવૃત્તિ થાય નહીં ત્યાં સુધી કામની નિવૃત્તિ કરવી અશક્ય. જેમ વૃક્ષના મૂળ કાપી કાઢીએ તો આપોઆપ વૃક્ષ શું થવાનું? સુકાય છે. એટલે ભીષ્મ પિતામહ શું કહે છે? હે કામ, તારા મૂળને હું જાણ. જાનામિ તે મૂલમ. હે કામ, એટલે મારું મૂળ શું છે? સંકલ્પાખિલ જાય. તું શાનાથી જન્મે છે? આ સંકલ્પથી જ જન્મે. આઈસ્ક્રીમ ખાવાની ઈચ્છા ક્યારે થાય? સંકલ્પ. શું છે? આઈસ્ક્રીમ ખાવામાં આનંદ છે. જ્યાં સુધી તમે સુખ, જો આ સમજો, સંકલ્પ એટલે આપણે જે સંકલ્પ કહીએ નથી. અહીંયા સુખ કે દુઃખનો જ્યાં સુધી તમે સંકલ્પ કરો નહીં ત્યાં સુધી મનમાં ઈચ્છા જન્મે. કોઈ પણ વિષય પ્રત્યેનો કામ કે ક્રોધ ક્યારે હોય? એના પ્રત્યે રાગ કે દ્વેષનો સંકલ્પ. રાગ એટલે રંજનાત રાગ, આ મને સુખ આપનાર છે. દ્વેષ એટલે દ્વેષથી
આપણે દુઃખ આપનાર. જ્યાં સુધી તમે વિષયમાં સુખ કે દુઃખનો આરોપ નહીં કરો ત્યાં સુધી એના પ્રત્યે તમને રાગ કે દ્વેષ થઈ શકે નહીં. જો કોઈ વિષય તો તમને આવીને કહેતું નથી મારામાં સુખ છે. આજકાલ જે પેલા રિક્ષા વાળા ફરે ને, ચાલો ચાલો ચાલો, મહાશેર મહાન કઈ ચાલે જ ને ભાવનગરમાં. એમ આઈસ્ક્રીમ રસ્તા પર આવીને કે આવો આવો તમને હું સુખ આપું. તમારા સૌરાષ્ટ્રની કેસર કેરી રસ્તા પર આવીને કે આવો આવો હું તમને સુખ આપું. તમે પહેલા સંકલ્પ કરો છો આમાં સુખ છે, પણ જો તમે સંકલ્પ જ નહીં કરો તો પછી એને માટેની ઈચ્છા થશે. એટલે ભીષ્મ પિતામહ આગળ શું કહે છે? નાહમ સંકલ્પ ઈચ્છા. હું સંકલ્પ કરીશ જ નહીં. તેને જાયસી ત્વમ, જેને કારણે તું જન્મી શકે. હું સંકલ્પ કરું તો તારો જન્મ થાય, અને તારો જન્મ થાય તો હું દુઃખી થાઉં. પણ હું સંકલ્પ જ નહીં કરું તો એક વસ્તુ ગીતામાં 6થા અધ્યાયમાં ભગવાન સર્વ સંકલ્પ સંન્યાસી યોગારૂઢ તદોચ. ખરેખર જે છોડવાનું છે એ શું છે? સર્વ સંકલ્પ સંન્યાસ. સાચો સંન્યાસી એ છે કોઈ સંકલ્પ કરતો નથી. આપણો 25 સંકલ્પ ચાલતો આવી ગયા. સમજ? સંકલ્પ હશે ને તો કામ હશે, અને કામ જ પછી આપણને શું કરવા માટે પ્રેરે છે? પ્રેરિતમ જંતુ કામેન પ્રેરિતમ જંતુ પાપમ કરોતિ. આ કામથી પ્રેરાઈને મનુષ્ય શું કરે છે? પાપ કર્મ કરે. એટલે હંમેશા કહું, ધર્મ કરો કે નહીં કરો, અધર્મ ક્યારેય નહીં કરો. આ કળિયુગમાં ખરેખર કેમ? એટલે કળિયુગનો મિત્ર કોણ છે? આ અધર્મ કળિયુગનો મિત્ર. અને આ કામ એમ માનતા ને કે કેરી ખાવાની ઈચ્છા ને પેંડા ખાવાની ઈચ્છા, એમ નહીં. આ કામ અનેક પ્રકારે પ્રગટ થાય. કામ અનેક પ્રકારે પ્રગટ. ઈચ્છા રૂપે તો પ્રગટ થાય, આગ્રહ રૂપે પણ શું થતો હોય? આમ જ હોવું જોઈએ. આ પણ ઈચ્છા જ છે, આપણો આગ્રહ પણ ઈચ્છા જ છે. કોણે કેવું હોવું જોઈએ એનો નિર્ણય કરનાર આપણે છીએ. જો વિચાર, કોઈ મને એવું કહે, કોઈ મારું સાંભળતું જ નથી, તો એક જ કહું, તું કેટલાનું સાંભળે? વિચાર, આપણે કોઈના આદેશમાં રહેવા તૈયાર છીએ તો પછી આપણને કોઈને આદેશ કરવાની જરૂર છે? વિચારી, પરસ્પરમ ભાવયંતઃ, પરસ્પર હોવું જોઈએ. સમજીને ચાલવાનું. ના સમજવાનું એમાં, એ તો કીધું એટલે કરવાનું નહીં. જો આવો આગ્રહ આપણે રાખીએ એટલે કશું થાય? કામાદ ક્રોધો ભી જાય. પછી એક કામમાંથી પછી શું ઉત્પન્ન થવાનું? ક્રોધ થવાનું. ભગવાન આખી સીડી બતાવી દીધી. વિચારવા જેવું એ છે કે જ્યાં સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણો છે, અર્જુને તો સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણો પૂછ્યા, તો ભગવાન સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણો દર્શાવવાના, પણ સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણોની અંતર્ગત ભગવાન આ પતનની સીડી બતાવે. શ્લોક ખબર હોય તો ખબર પડે. કામાદ ક્રોધો વિજાય.
ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। क्यारे क्रोध आवे ने समझी लो, क्या तो तमारो संकल्प है, क्या तो तमारो आग्रह है, अथवा तो आ त्रीजी वस्तु जो आ समझ क्रोधનું ત્રીજું કારણ આપણે સમજતા એ ત્રીજા કારણને કહેવાય અસ્વીકાર। તમે શું છે મનમાં કોઈ પ્રકારે અસ્વીકાર હોવો જોઈએ તો જ ક્રોધ આવે। બાળકને જો તમે પ્રેમ કરતા એને સ્વીકારતા હો પછી કંઈ પણ કરે એના પર ક્રોધ આવે। નાનું બાળક રમતું ને 1.5 વર્ષ સરસ વાલું લાગે, આપણી ભાષામાં શું કહેવાય વાલું લાગે, પછી કઈ આમ કરે તો આપણને શું છે ક્રોધ આવે। એનો પ્રેમ હોય ને તે પછી ક્રોધ નહીં, સ્વીકાર। પ્રેમ હોય તે શું હોય સ્વીકાર। કામાત ક્રોધો ભી જાયતે। જો આ એક મજાની વાત, 2 શ્લોક છે। पहला श्लोक में भगवान जायते એવું કહે છે, જન્મે છે। જો જાય છે જન્મે છે એટલે કહું છું તમારું નિયંત્રણ શક્ય છે। ભગવાન શું કહેવા માંગે છે તમારું નિયંત્રણ શક્ય, પણ એકવાર ક્રોધ આવે છે ને પછી પેલું જાયતને બદલે પેલું ક્રિયાપદ બદલાય છે। ક્રોધા ભવતિ सम्मोह। જાયતે નહીં કીધું પણ શું કીધું ભવતિનો અર્થ શું થાય થાય છે એનો અર્થ શું થયો તમારું કોઈ નિયંત્રણ રહેતું જાયતે છે ને ત્યાં સુધી નિયંત્રણ છે। કામાત ક્રોધો ભી જાયત અભિજાયત ત્યાં સુધી નિયંત્રણ। એકવાર ક્રોધ આવી ગયો પછી શું છે ભવતિ એટલે થાય છે। હું કરું છું એને સંકલ્પ થાય છે એને શું કહેવાય નિસંકલ્પ। તો વિચાર કામાત ક્રોધો વિજાય ક્રોધાત ભવતિ सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्राणनाशः। અને પતનની સીડી છે એટલે નારદજી કહે છે આ બધી પતનની સીડીનું મૂળ ક્યાં ગળી છે પેલું કામ છે। એટલે ભીષ્મ પિતામાં આપણને દર્શાવે નાહમ સંકલ્પ ઈચ્છ્ય, હું કોઈ સંકલ્પ કરું છું। જો વિચાર સંકલ્પ આ ભાવનગર બહુ સારું છે, અમારે અહીંયા આશ્રમ બનાવો, જો સારું છે કીધું એટલે પછી શું આવે કઈક જમીન હોય તો બતાવે આ ચાલુ જ થઈ જાય। જો આ વિચાર જ્યાં સંકલ્પ કર્યો ભાવનગર સારું છે એટલે પછી શું થવાનું એ ચાલુ જ થઈ જાય। કોઈ સંકલ્પ કરવાનો જ નહીં। નાહમ જો આ સૂત્ર જો આપણા જીવનમાં આવી જાય નાહમ સંકલ્પ ઈચ્છ્ય, મારા માટે કોઈ સંકલ્પ નહીં, અન્યને માટે પણ કોઈ સંકલ્પ કરવાની જરૂર નથી। ગીતામાં ભગવાન એટલે બહુ સરસ નિયતમ કુરુ કર્મત્વ, તું તારા કર્તવ્યનું પાલન કરતો રહે, બાકીનું બધું તું મારા પર છોડી। પણ આપણી મુશ્કેલ છે આપણે જે કરવાનું ને આપણે કરતા નથી, અને ભગવાને જે કરવાનું છે ને એમાં આપણે માથું માર મારશે। વિચાર વરસાદ જ પડ્યો નહીં પણ એ તારું કામ જ નથી। વરસાદ પડવો કે નહીં પડવો કોનું કામ? તારું કામ। તું તારું કામ કર, એ આપણે નહીં। એ તો બધું ભગવાન કરે, એ કોના પર છોડવાનું? જે આપણે કરવાનું એ કોના પર છોડીએ? ભગવાન પર। અને ભગવાને કરવાનું એ તેના માટે ચિંતા કરીએ। નિયતમ કુરુ કર્મ,
અધર્મ ટાળવો ને તો બીજો ઉપાય. પહેલો તો સંકલ્પ જ નહીં કરવો. બીજો ઉપાય કયો છે? આપણે આપણા કર્તવ્ય કર્મનું પાલન કરવું. અમારે તો કોઈ કર્તવ્ય છે જ નહીં. અમે તો પરવારી ગયા. કેમ? રિટાયર થઈ ગયા. અને રિટાયર થયા એટલે કર્તવ્ય કર્મ નથી એવું નથી. કૌટુંબિક કર્તવ્ય નથી, પણ શાસ્ત્રોક્ત કર્તવ્ય તો છે. આપણે ભાગવત સાંભળવા ઘણા આવી પડે. એ પાછા માથા પર બેહીને સાંભળે. કોણ કયા રૂપમાં આવીને ભાગવત સાંભળે ને આ પણ ખબર નથી. રામાયણની કથા હોય ને ત્યાં હનુમાનજી હોય, આ પણ ખબર નથી. અહીંયા બધા હોય. ભાગવતમાં લખ્યું આ ભાગવત માત્ર મનુષ્ય માટે નથી, પશુ પક્ષી વનસ્પતિ બધાને માટે ભાગવત, અને બધાનું કલ્યાણ કરનાર ભાગવત. ભાગવત શાસ્ત્ર મહાન કેમ છે? તો ફક્ત મનુષ્યનું કલ્યાણ નથી કરતું. કેવું છે? સર્વનું કલ્યાણ કરે. ભાવના કેળવવું. અહીંયા અસ્વીકાર જ આવે. અહીંયા શું આવે? એ જ અસ્વીકાર કરીએ એટલે વળી પાછું શું થવાનું? પછી એ જ મગજમાં અસ્વીકાર કર્યો એટલે વળી પાછું એ જ ક્રોધ આવવાનો, એ જ ક્રોધ આવે એટલે વળી પાછું એ જ મોહ થવાનો, એ જ મોહ થવાનો એટલે વળી પાછું એ જ નાહમ સંકલ્પ ઈશ્વર. સંકલ્પ ભગવાન ભગવાનનું કામ કરી નિયતમ ગુરુ કર્મ તો તારું કર્તવ્યનું પાલન. આ બધું પરવારી છે. શું છે? શાસ્ત્રોક્ત રીતે કોઈને નથી. જો આ વિચારીએ, શાસ્ત્રોક્ત રીતે વિચારીએ, કૌટુંબિક રીતે આપણે પરવારી ગયા કહેવાય, પણ શાસ્ત્રોક્ત રીતે કોઈને કર્તવ્ય કર્મમાંથી મુક્તિ છે જ. કેમ? વાનપ્રસ્થ આશ્રમ, બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ છે, ગ્રહસ્થ આશ્રમ છે, અને પછી શું છે? વાનપ્રસ્થ. વાનપ્રસ્થ આશ્રમનું નામ જ એ છે કે કૌટુંબિક જવાબદારીમાંથી આપણે મુક્ત થઈએ, તપશ્ચર્યા કરીએ, જપ કરીએ, શાસ્ત્ર અધ્યયન કરીએ. આ કર્તવ્ય છે. આ કૌટુંબિક કર્તવ્ય નહીં કરીએ, સામાજિક કર્તવ્ય નહીં કરીએ, તો આ કર્તવ્ય તો છે. એટલે ભગવાન છે એમ કે નિયતમ ગુરુ કર્મ, એનો શું થયો? ફક્ત અર્જુનને જ કે ગ્રહસ્થને કે એમ નહીં, દરેક મનુષ્ય પોતાના કર્તવ્ય કર્મનું પાલન કરવું. પહેલા કર્તવ્ય અલગ હતા, હવે કર્તવ્ય શું થઈ ગયા? બદલાઈ ગયા. પણ આજે મુશ્કેલી શું છે? અમારા એક ભાઈ છે, બિચારા આ બધું કેબલ ને બધું કઢાવી નાખ્યું. જાસમ શું થયું?
કે વાત જવા દો ને કે રોજના ઝઘડા. પણ શાનો ઝઘડો? કે દાદાને શેર બજાર જોવું હોય ને સમાચાર જોવા. અને પેલા છોકરા પૌત્રી હોય એટલે પેલા શું પેલું કાર્ટૂન નેટવર્ક જોવું. અને છોકરાઓને કે માંડ અડધો પોણો કલાક મળતો હોય. કઈ સ્કૂલે જાય, સ્કૂલેથી આવે, પાછા ટ્યુશને જાય. ટ્યુશન તો હદ કરીને તો કેજી વાળો ટ્યુશન માં જાય. એટલે બંને મેં કીધું હવે આવડો અવસ્થા 6 વર્ષ 5 વર્ષનું છોકરું એમ કેજી વાળો એને ટ્યુશન 6 મહિને શું કરું, શું પડશું? મારી પાસે બેસતો જ નથી. ટ્યુશન જાય તો બધું ભણી ના. પણ આ ભણવાનો વખત જ નથી. તો કેજી માં જાય એને ટ્યુશન જવું. એટલે બાપડો માંડ કલાક 1 કલાક માંડ પેલો કાર્ટૂન નેટવર્ક જોવાનો ટાઈમ મળતો. એટલે પ્રોબ્લેમ એવો છે કે આને કાર્ટૂન નેટવર્ક જોવું હોય પણ મારા પપ્પાને કહે છે સમાચાર જોવા. અને પેલી હેડલાઈન ચાલતી હોય. રોજના કંઈક ને કંઈક હોય. આ લોકો આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક ઉશ્કેરવા જ માંગતા હોય. એટલે કંઈક ને કંઈક ભૂત કાઢે, ક્યાંક વિમાન તૂટ્યું હોય, પછી આખો દિવસ વિમાન તૂટેલું હોય એ જ બતાવ કરતો. જોઈ દર કલાકે પાછા કે 50 મળ્યા, પછી કે 60 મળ્યા, પછી 65 મળ્યા. કંઈક લાવી દે તું. એટલે પેલા ભાઈ કે આખો દિવસ આ રામાયણ. હું ઘરે જાઉં ને એટલે પેલો છોકરો રડતો છે, દાદા મને ટીવી જોવા નથી દે. અને પેલા દાદા કે મને કે પાછા ના, હવે પેલા ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજ આવતા હતા, કેટલા લોકો બચી ગયા જોવું હતું. એમાં વળી જોયું જરાક 1 મિનિટમાં હું થઈ ગયું. કેટલા બચે તું બચાવ ને આ સમજાવમાં તારી જાતને. કેટલા બચ્ચા ને કોણે બચાવે એ બધું જોવાનું આપણને જોઈએ. કલીના મિત્ર અધર્મ ને આ કલીનો મિત્ર છે અધર્મ. ભોગ જો સમજો, કોઈ પણ પ્રકારનો ભોગ હોય, ભોગ એટલે હિંસા છે. આ સમજ. ભોગ એટલે જ હિંસા, અને હિંસા એટલે જ પાપ છે. ઓછામાં ઓછા ભોગથી જીવન જીવીએ ને એને જ મનુષ્ય જીવન કહેવાય. પણ આપણે તો શું માનીએ? કેટલો મોટો બંગલો, કેટલી ગાડી ને કેટલા ભોગ ને એસી ને. આપણે જીવનની સાર્થકતા કોને માનીએ? જેટલો ભોગ વધારે એટલી જીવનની સાર્થકતા માનીએ. ઓછામાં ઓછા ભોગથી આપણે જીવીએ, ઓછામાં ઓછી અપેક્ષાથી આપણે જીવીએ, તો પછી આ અધર્મને આપણા જીવનમાં આવવાનું કોઈ સ્થાન નહીં મળે. અધર્મ ક્યારે પ્રવેશે? આ ભોગ કરીએ, સંકલ્પ કરીએ, અસ્વીકાર કરીએ, આગ્રહ કરીએ તો અધર્મ આવે. બધું છોડી દેવાનું. માતાજી એ તો છૂટતું નથી જાતે. આવી તો પછી કરવાનું શું છે? એ છોડવા માટે ને પ્રયત્ન કરવાનો. એટલે કે છે કલીના અધર્મ મિત્રેના. આ કલીનો અધર્મ રૂપી મિત્ર છે, અને એને કારણે શું છે? આ ધરાયમ બાધિતા. આ પૃથ્વી જાણે કે બાધિત થઈ ગઈ. ધર્મ અને અધર્મ જેવું કઈ દેખાતું. આગળ એક શ્લોક આવશે, બહુ સુંદર છે. કે અધર્મ આ કળિયુગની એક વિશેષતા. સમજી, કળિયુગની એક વિશેષતા. કળિયુગમાં સીધો અધર્મ તો છે, હિંસા કહીએ, જૂઠાણું કહીએ, કપટ કહીએ, આ સીધો અધર્મ છે. પણ કળિયુગની બીજી એક વિશેષતા એ છે કે કળિયુગમાં અધર્મ છે પણ દેખાય છે ધર્મ. 4 પ્રકારથી આ અધર્મ કામ કરે. 4 જગ્યાએ દેખાય એ ધર્મ તરીકે, પણ ખરેખર શું છે? અધર્મ.
ગીતામાં પણ કીધું પરધર્મ ભયાવહ. જાગો પરધર્મ એટલે કે બીજો શું કરે એ કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ. તો બીજો જે કરે છે એ હું કરું તો એ તમારા માટે શું થઈ જાય? અધર્મ. પેલા એ જપ કરે એટલે હું જપ કરવા દે, પેલો સત્સંગમાં ગયો તો હું સત્સંગમાં જાઉં. પેલા એ છોકરી મોટેથી બરાબર સારી રીતે પરણાવી તો હું શું કરું? આપણે ગુજરાતીમાં એટલે કહેવત છે, લાંબો સાથે ટૂંકો જાય. અને પરધર્મ પહેલું શું છે? બીજાના ધર્મનું અનુકરણ કરવાનો પ્રયત્ન કરો, અને અધર્મ પહેલો. બીજું છે ધર્મ ભાગ. ઉપરથી ધર્મ ભાગ નથી. કોઈ શાસ્ત્ર અધ્યયન કરે છે, કોઈ જપ કરી રહ્યું છે, તો પછી આપણે શું કરીએ? દરગાહ સત્સંગ ચાલી રહ્યો તો ધર્મ છે, જ્ઞાન છે કેમ? પછી ઈચ્છા થાય કોઈ ટાઈમ કે આવે એને એમ થાય ચાલો મહાત્માને ગુલાબનો હાર પહેરાવું. ચાલુ સત્સંગે શું કરે? બધાની વચ્ચે જઈ અને ચાલુ સત્સંગે શું કરે? હાર પહેરાવે. હાર પહેરાવું ધર્મ છે, પણ બીજાના ધર્મમાં ભાગ કરીને જો તમે એ ધર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કરો તો એ શું થઈ જાય? ધર્મ બાદ. પછી કીધું ષઠ. ષઠ એટલે કે ઉપરથી એ ધર્મ દેખાય. ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ મંદિરે ગયું તો મંદિરે જવું શું કહેવાય? ધર્મ છે. મંદિરે જવું ધર્મ કહેવાય. પણ કે મંદિરે ગયો કેમ? ભગવાનના દર્શન કરવા ગયો? ના ના, આજે ગુરુવાર છે ને ચાલો મંદિરે જઈ આવું. એટલે પેલી પત્નીને એમ થાય કે આ મંદિરે જવાના આજે, એટલે કેમ મંદિરે જવાનું? કે ના ગુરુવાર છે ને આપણા શંકર શેઠ ગુરુવારે મંદિરમાં આવે એટલે હું ત્યાં મળી ગઈશ. લોકોની દ્રષ્ટિએ શું કહેવાય? મંદિરે દર્શન કરવા. પણ એની દ્રષ્ટિએ શાના માટે ગયો? પેલા શેઠને મળવા. અને ચોથું ઉપમા. ચોથું શું છે? ઉપમા. આ પરધર્મમાં અનેક વસ્તુઓ. ધારો કે આપણે આશ્રમમાં જઈએ, પછી ગુરુજી જુદા જુદા કામ સોંપે. દરેકને કંઈક ને કંઈક કામ સોંપવામાં આવે, સેવાનું કામ સોંપવામાં આવે. પણ બીજાને જે સોંપેલું એ આપણને સારું લાગે, એટલે આપણે શું કરીએ? તો બીજાનું કરીએ. પરધર્મ. જો તમે ગુરુજી આપણને આ કામ સોંપ્યું એટલે આપણે શું કરવાનું? આ આપણું કામ. ઉપમા. ઉપમા એટલે કે સતત આપણે સરખામણી કરતા. બીજાની સાથે શું કરીએ? એને 12મો અધ્યાય મોડે થઈ ગયો, હું 12મો અધ્યાય. પેલું કેટલું એ કેટલું જાણે, એના કરતા હું વધારે જાણું. સતત આપણે શું કરતા હોય? ચર્ચા ચર્ચી. એટલે કરે તો એ 12મો અધ્યાય મોડે. 12મો અધ્યાય મોડે કરવું ધર્મ જ કહેવાય. પણ પ્રયોજન એનું શું છે? સ્પર્ધા કરો. તો સ્પર્ધા ધર્મ કહેવાનો જોઈ છે. એટલે કે છે આ કળિયુગનો મિત્ર છે અધર્મ, અને ચૂપચાપ કામ કરતો જ હોય. એની રીતે કામ કરી ઉપરથી બધે ધર્મ જ દેખાય છે, પણ અંદર ખાનેથી જોઈએ તો શું છે? જો એક શંકરાચાર્ય ભજગોવિંદમાં કહ્યું ત્યારે જુદી રીતે કીધું, સાધુ જીવનની દ્રષ્ટિએ દર્શાવ્યું. જટિલો મુંદી લુંચિત કેશ કાશાયાંબર બહુકૃત વેશ પશ્યન પિચન પશ્યતિ મૂઢ ઉદર નિમિત્તમ બહુકૃત વેશ. બહારથી તો શું દેખાઈ રહ્યું છે? સાધુ. પણ સાધુ શું કામ બને?
ઘરમાં મેળ પડતો નથી, છોકરો માનતો નથી, શેર બજારમાં બધું શું થઈ ગયું? ઉચકાઈ ગયું. કરવાનું છું. અમારી પૂજ્ય સ્વામીજી બહુ સરસ છે કે ભારત દેશમાં એક ફાયદો, કોઈ જગ્યાએ મેળ નહીં પડે તો ઋષિકેશ જઈને બેસી જવાનું. શું કરવાનું? બાવા બની જવાનું. બાવા બની જવાનું. પછી કાલી કમલી વાળા છે, ઋષિકેશમાં અનેક આશ્રમો છે, ક્યાંક ને ક્યાંક શું છે? ઉદર નિમિત્તમ બહુકૃત વેશ. સાધુ બની જાય, બે વાની રોટલી તો મળી જ જાય. આ બધા અધર્મ છે. કેમ? પશ્યનપી ચ ન પશ્યતિ મૂઢ. સાધુ જીવન શાના માટે છે? પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે. સંન્યાસ્ય શ્રવણમ કુર્યાત. તો સંન્યાસ ધર્મ પણ શાના માટે? સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યા પછી હોસ્પિટલ નહીં ચલાવવાની હોય. આ સમજો. સંન્યાસ્ય શ્રવણમ કુર્યાત. સંન્યાસી બન્યા પછી શું કરવાનું હોય? શાસ્ત્ર શ્રવણ. સંન્યાસીનું પ્રયોજન જ એ છે. સંન્યાસ બે પ્રયોજનથી જ છે. એટલે બે પ્રકારના સંન્યાસ કીધા શાસ્ત્ર. એક વિવિધિશા સંન્યાસ અને વિદ્વત સંન્યાસ. વિવિધિશા સંન્યાસ એટલે કે પરમાત્મા તત્વને જાણવાની ઈચ્છાથી જે સંન્યાસ ગ્રહણ કરે એને વિવિધિશા સંન્યાસ કહે. અથવા પરમાત્મા તત્વનું જ્ઞાન થઈ ગયું, ગુરુજીને એમ લાગ્યું કે આ નિષ્ઠ થઈ ગયો અને ગુરુજી એને શું કરે? વિદ્વત સંન્યાસ આપે. સંન્યાસ બે પ્રયોજન, વિવિધિશા સંન્યાસ અથવા વિદ્વત સંન્યાસ. હોસ્પિટલ ચલાવવી હોય, સ્કૂલ ચલાવવી હોય, એને માટે સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાની જરૂર નથી. વેશ શું છે, કર્મ શું છે, કોઈ મેળ નહીં પડે. એટલે કે છે આ કળિયુગમાં અધર્મની પ્રધાનતા છે. કળિયુગનો મિત્ર કોણ છે? આ અધર્મ છે. અને એને કારણે હું જોઈ રહ્યો છું કે આટલું સરસ પુણ્ય ભૂમિ છે, આટલા તીર્થ છે, આટલા મંદિરો છે, છતાં પણ હું શું જોઉં છું? ધરાયમ બાધિતા અધુના. અત્યારે તો આ પૃથ્વી પણ શું થઈ ગઈ છે? બાધિત થઈ ગઈ. કોનાથી? કળિયુગથી, અધર્મથી. અધર્મનો પ્રભાવ વધી ગયો છે. એટલું જ ને, આ અધર્મનો પ્રભાવ એટલો બધો છે. સત્યમ નાસ્તિ તપસ્સૌચમ દયાદાનમ ન વિદ્યતે. જો વિચાર, સત્યમ નાસ્તિ. કોઈ જગ્યાએ સત્યનું સામ્રાજ્ય છે જ નહીં. લોકો ધનની કમાણી કરવા જુઠ્ઠું બોલતા. જૂઠાણાથી ધનની કમાણી લોકો કરી રહ્યા છે. એવા ધનથી પછી લોકો ભોગ કરે. એ ભોગ એને ક્યાં લઈ જશે? સત્યમ નાસ્તિ તપસ્સૌચમ. કોઈ તપશ્ચર્યા નામની વસ્તુ જ નથી. કોણ તપશ્ચર્યા કરવા તૈયાર? નવરાત્રીના ઉપવાસ માંથી તો ઉપવાસ થાય જ. પહેલું જ ધડે બોલી જ દે પછી આપણે કઈ કહેવાનું રહે જ નહીં. સીધો સાધો ઉપવાસ નહીં કરી શકે એ તપશ્ચર્યા કરવાનો. તપતિ ઇતિ તપઃ. જો સમજો, તપતિ ઇતિ તપઃ. શરીરને, ઇન્દ્રિયને, મનને તપાવવું એને તપશ્ચર્યા કહેવાય. આજે કોણ તપાવવા તૈયાર છે? બધાને સુવિધા અને સગવડ જોઈએ છે, તપશ્ચર્યા કરવા કોઈ તૈયાર નથી. ન શૌચ. બે પ્રકારના શૌચ છે. જો સમજો, બાહ્ય અને આંતરિક. બાહ્ય શૌચ એટલે વ્યવસ્થા. તમે જ્યાં રહો એ વસ્તુ કેવી હોવી જોઈએ? સ્થાન કેવું હોવું જોઈએ? પવિત્ર હોવું જોઈએ, સ્વચ્છ હોવું જોઈએ. જો હમણાં કોકને ઘરે આ બહુ બુદ્ધિશાળી, મારી પાસે આમ કહેવાય ભૂલે ચૂકે. જો આ ભૂલે ચૂકે હું રસોડામાં પહોંચી ગઈ. ભાવનગરમાં નથી એટલે વિચારતા નહીં. કોને ઘેર માતાજી ગયા હતા? લોકો ઊંધું જ વિચારતા.
ભૂલે છે કે રસોડા ત્યાં તમે જોયું ને, તપેલી અહીંયા પડેલી, ગ્લાસ અહીંયા પડેલો, ચમચો ત્યાં પડેલો, પેલો કટકો અહીં પડેલો, બધું શું છે? કોઈ વ્યવસ્થા જો વિચાર કોઈને પણ આપણે છે આ પેલી ફાઇલ પેલું પુસ્તક આપજો, એ પુસ્તક શોધતા 25 મિનિટ થાય. કેમ? અવ્યવસ્થા. બાહ્ય જો તમારા જીવનમાં અવ્યવસ્થા છે તો આંતરિક વ્યવસ્થા કોઈ પ્રકારે શક્ય છે. બાહ્ય જો સ્વચ્છતા તમારા જીવનમાં નથી તો આંતરિક સ્વચ્છતા અશક્ય. શંકરાચાર્યજી પણ જયારે ભગવાને શૌચમ કીધું તો બાહ્ય અને અંતર બંને જોઈએ. હમણાં અમેરિકા ગઈ ને ભાઈ ને ત્યાં ગઈ, એમનું મંદિર તમે જુઓ ને, દુનિયામાં જેટલા ભગવાન હોય બધા ભગવાનને એમને ત્યાં ભેગા કરેલા. એટલે એની પત્ની મને કે આને સમજાવવાનું કેમ પણ એટલા ભગવાન જ્યાં જાય ત્યાં મને કે અત્યારે ગયા હતા કોઈક આશ્રમમાં, કે આશ્રમમાં બીજા 2 ગણપતિ લઈ જાય. શ્રીયંત્ર કેમ બધા ભેગા થાય? તો એક સ્ફટિકનું શ્રીયંત્ર, પછી એક અષ્ટધાતુનું શ્રીયંત્ર, પછી એક પારદનું શ્રીયંત્ર. એટલે કોઈ શ્રીયંત્ર એટલે શ્રીયંત્ર. તો 4 જાતના શ્રીયંત્ર ભેગા કરવાની જરૂર છે. એટલે શંકરાચાર્યજી બહુ સરસ બતાવે પંચાયતન પૂજા. 5 દેવતા તમારા હોય, વિષ્ણુ, શિવ, ગણેશ, શક્તિ અને સૂર્ય, અને છઠ્ઠા આપણા ગુરુજીનો ફોટો. આનાથી વધારે મંદિર જો ને ઓલો કુંભ મેળો હોય, શું કહેવાય? પછી વ્યવસ્થા થાય નહીં. એટલે વર્ષથી પેલું ભગવાનનું આસન બદલાયું હોય નહીં, પછી અસ્વચ્છતા. મંદિરમાં પણ શું હોય? પછી અસ્વચ્છતા જ આવે. જ્યાં બેસીને આપણે શાંતિથી ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું હોય એ સ્થાન પણ કેવું હોવું જોઈએ? સ્વચ્છ હોવું જોઈએ, વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ. શૌચ જો એટલે હું હંમેશા કહું કે જેના જીવનમાં બહાર સ્વચ્છતા નથી, વ્યવસ્થા નથી, જે ચાલતા 4 જગ્યાએ ઠોકર ખાતો હોય અને એક ચેર લખવામાં ભૂલ કરતો હોય, અને પછી રસોઈ કરે એમાં એક દિવસ મીઠું ભૂલી જાય ને એક દિવસ 2 વાર મરચું ન ખાઈ જાય. આ બે બાજુ બે બાજુ બધી અવ્યવસ્થા ચાલતી જ હોય. જ્યાં સુધી પછી એવું કોઈ આપણને આવીને એમ કે હું તો અડધો કલાક ધ્યાન કરું. આ ધ્યાન કરે? બહાર તો તમારી અવ્યવસ્થા છે તો ધ્યાન એટલે શું છે? એકાગ્રતા કહેવાય. ધ્યાનમાં પહેલી શાની જરૂર પડે? એકાગ્રતાની જરૂર. એકાગ્ર થવાનું. તો કબાટમાંથી એક વસ્તુ કાઢવા તો 4 કાઢીને આવે. જ્યાં સુધી એ એમ કહેતો હું ધ્યાન કરું. આ બધા ઢોંગ છે. એટલે કે છે ધ્યાન એટલે જ્યાં સુધી તમારી અંતઃકરણ શુદ્ધિ નહીં હોય, મન શાંત થાય ને ત્યાં સુધી ધ્યાન કરવું તો પહેલા જપ કરવો પડે. આ સમજ. જપ કરીએ તો પછી મન શુદ્ધ થાય, અને મન શુદ્ધ હોય તો પછી ધ્યાન લાગે. નાસ્તિ શૌચ દયાદાનમ ન વિદ્યતે. દયા જેવી તો વસ્તુ જ નથી. જો આ કળિયુગના લક્ષણ એટલે એક શ્લોક છે. આ કળિયુગ માટેનો એક શ્લોક છે. ગૃહે ગૃહે પુસ્તક ભાર ભાર. બહુ મજા નહીં. ગુજરાતી અનુવાદ કરવો જ નહીં પડે, બહુ સરળ છે. ગૃહે ગૃહે પુસ્તક ભાર ભાર.
પૂરેપૂરે પંડિત યુથ 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 એટલે સમૂહ યુથ એટલે સમૂહ પૂરેપૂરે પંડિત યુથ યુથ મઠે મઠે તાપસ વૃંદ વૃંદ કોઈ પણ મઠમાં રામ અનુષ્ઠાન આમ કર્યું રામ તપશ્ચર્યા કરી રામ યજ્ઞ કરીએ ન કર્મ કરતા ન બ્રહ્મ વેદતા તો તું દેખાડે કીધી કર્મ કરવું એટલે તમને પ્રેમ છે ને બધું દેખાડે કીધી ચાલ ન કર્મ કરતા ન બ્રહ્મ વેદતા એક બેન મને આવી કે મારા પ્રવચનમાં આવે બહુ નિયમિત આવતા છે અરે એક દિવસ મને એમ કે હું છે ને બાળ વિકાસનું કેન્દ્ર ચલું સારામાં સારું મૂકું આજુબાજુના 10-12 બાળકોને ભેગા કરીને આપણે શું કરીએ સત્સંગ કરાવીએ કઈ શ્લોક શીખવીએ ભજન કરાવીએ સારામાં સારી ના એ વાત જ એમ નહીં એ તો બધું બહુ સરસ ચાલે તો મારા 2 છોકરા છે એક બેસતા નથી એટલે મેં કીધું ક્યાંથી બેસે આ 2 ને છોડીને તમે 10 પર ધ્યાન આપો ઘરના છોકરા પહેલા આપણે આપણું ઘર વ્યવસ્થિત કરીએ બાળકોને ધ્યાન આપીએ પ્રેમ કરીએ તો બાળકો આપોઆપ કરવાના પણ બાળકોને આપણે ઉપેક્ષા કરીએ અને પછી બહાર આપણે જોવા જઈએ તો શું થવાનું જો સમજ ને એમને આ વાત સમજાવી એટલે તરત જ મને માતાએ પૂછ્યું તો રોજ છોકરાઓ સાથે બેસો વાતો કરો આજે સ્કૂલમાં શું કરી આવ્યો પેલો સ્કૂલેથી આવે જમાડે સુવડાવે અને પછી ક્લાસમાં જતા એટલે પેલા છોકરાઓ શું છે એમની સાથે વાતો નહીં કરે એમના પર ધ્યાન નહીં આપે કેમ પેલા વર્ગમાંથી પાછા આવે એટલે પછી રસોઈ પાણી લાગી પડે મહેમાન આવ્યા તમે છોકરાઓ સાથે બેસો આજે સ્કૂલે શું કરી આવ્યા શું ભણાવ્યું લેસન કર્યું નહીં શું નથી આવડતું અને છોકરાઓ સાથે થોડીક વાર તો બેસો જો એક જ મહિને છોકરાઓ સાથે બેઠા ને એટલે છોકરાઓ પણ શું થવા માંડે સમજ વિચારવા એટલે શું કહે છે સત્યમ નાસી તપસ્સૌચન દયાદાનંદ વિદ્યતે દયાનંદની વસ્તુ જ નહીં મળે આ તમે હાઈવે પર જાઓ આ રસ્તા પર જુઓ પેલો એક્સિડન્ટ થયો કોઈ ઊભા રહેવાય તૈયાર નહીં જોયું છે ઊભા રહીએ શું શું પૂછીએ હોસ્પિટલે લઈ જઈએ અરે ભાઈ એ ખટપટમાં કાં પડે પછી પોલીસના ચક્કર ચાલે એટલે પણ પેલા તું જીવ તો બચાવ પોલીસનું ચક્કર પછી દયા કેવી વસ્તુ અમારે ભાઈ સત્સંગી નથી દયા એવી વસ્તુ જ નહીં મળે આપણને મને કે એ તો એ લાગનો જ હતો આ બધો કળિયુગ અધર્મનો પ્રભાવ છે સમજ કોઈ નથી દયા નહીં મળે દાનમ જેટલી પણ તમારી આવક હોય તમારી આવકનું વધારેમાં વધારે 10% ને ઓછામાં ઓછું 5% એ ધન ક્યાં જવું જોઈએ દાનમાં જવું જોઈએ તમારી જ્યાં શ્રદ્ધા હોય એ ધન વપરાવું તો તમારા ધનની શુદ્ધિ થાય જો એ દાન નહીં કર્યું તો ધનની શુદ્ધિ થશે કારણ કે કળિયુગમાં કોઈ એવું કહી શકે નહીં કે પૂર્ણતઃ ધર્મથી મેં આ ધનનું ઉપાર્જન કર્યું કહી શકે કળિયુગમાં પૂર્ણતઃ ધર્મથી ધનનું ઉપાર્જન કરવું અશક્ય એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક તો શું થવાનું અધર્મ હોવાનું અને આગળ મેં કીધું કે દેખાય ધર્મ પણ અંદરથી અધર્મ હોય જો આ વિચાર તમને દ્રષ્ટાંત બેંકમાં આપણે કામ કરતા હોય 8 કલાકની નોકરી કહેવાય પણ પૂર્ણતઃ પ્રમાણિકપણે બધા 8 કલાક કામ કરે છે શિક્ષક તરીકેની નોકરી કરતા હોઈએ પૂર્ણતઃ પ્રમાણિકપણે કોઈ
શિક્ષકનું કામ કરે નથી કરતા, તો પૂર્ણ પગાર લેવાનો હક છે આપણને? પૂર્ણ પગાર કે અમે લોકોએ કાલથી હડતાલ ચાલુ કરી, કેમ? પગાર વધારવા માંગેલો. એનો શું થયું? ધનમાં અધર્મ છે, અને એ અધર્મની અશુદ્ધિની નિવૃત્તિ કરવી હોય તો દાન કરવું છે. દાનથી ધનની શુદ્ધિ છે. જો આ સમજ, દાનથી ધનની શુદ્ધિ, તપશ્ચર્યાથી મનની શુદ્ધિ. ધનની શુદ્ધિ દાનથી છે, અને તપશ્ચર્યાથી આ શરીર અને મનની શુદ્ધિ થાય, અને તત્વજ્ઞાનથી બુદ્ધિની શુદ્ધિ. આવું અને એ જો દાન નથી કર્યું તો એ ધનમાં જે અધર્મ છે એનાથી તમે અનાજ ખરીદશો, એ જ અનાજ તમે ખાશો, તો તમારી બુદ્ધિમાં શું થવાનું? અધર્મનો પ્રભાવ થવાનો. અને એટલે શું કહે છે? દાયાદાનમ ન વિદ્યતે ખલો. અને આ બધા જીવ કેવા છે? ઉદરમ ભરીન જીવાહા. મને ખાવાનું મળ્યું જ નહીં, આખું જીવન કોને કેન્દ્રિત થઈ ગયું? ભોગ પર, ખાવા પર, પેટ ભરવા પર. બેંકનું ખાતું મારું ભરેલું રહેવું જોઈએ. વરાકાહ કૂટભાષિણ, એમને જ બોલતી આ ભાગવત બોલ. વરાકાહ જીવાહા. આ બધા જીવ કેવા છે? વધારે ભોગ, વધારે ભોગ, હજી વધારે ભોગ. આમ શું છે? વધુ ને વધુ ભોગની ઈચ્છા કરનારા બની. કૂટભાષિણ, કોઈ સીધી વાત કરે જ નહીં. ક્યારે નહીં, કઈ શું કહે અને કહેવાનો મતલબ શું તે આપણને ખબર નહીં પડે. જેમ કે આપણને એમ લાગે તો કરી દો, કાલે આવજો, અને આપણને એમ થાય કાલે આપણને બોલાવે, આપણે જઈને ઉપાડીએ છીએ. પેલા એ ખાલી તમને શું છે, અને અંગ્રેજી સરસ કર્ટસી કહેવાય. શું ક્યારેક તો આવો કૂટભાષી, સીધો અર્થ નહીં હોય કે ઈચ્છે કે તમે આવો, પણ કહેવા પૂરતું તમને શું કરે? આવું કઈ ચાલતું જ કૂટભાષી. વાણીમાં પણ શું છે? ધર્મ. વાણીમાં ધર્મ નથી, ધનમાં ધર્મ નથી, ભોગમાં ધર્મ નથી, અધર્મ જ છે. પછી આગળ બહુ સરસ, દયા નથી, દાન નથી, તપશ્ચર્યા નથી, શૌચમ નથી. આ બધાની પાછળ કારણ શું છે? મંદા. આ બધા જીવ કેવા છે? મંદા. મંદ એટલે કે આળસુ. પેલો અર્થ એનો શું થાય? આળસુ. આળસુ છે, કઈ પણ કામ કરવાનું હોય. આળસ ત્રણ રીતે. આળસ શું છે? ત્રણ રીતે. મંદાહ એટલે તમો પ્રધાન, તમસ્ત. આ તામસિકની તમોગુણની પ્રધાનતા. ત્રણ વસ્તુ હોય: આળસ હોય, પ્રમાદ હોય, અને નિદ્રા. આળસ એટલે શું છે? ખબર છે શું કરવાનું, કરતો જ નહીં. આજે કરીએ ને કાલે કરીએ, આજે કરીએ ને કાલે કરીએ. આળસ. પ્રમાદ એટલે શું છે? કર્તવ્ય કર્મ ખબર છે અને કરે પણ ખરો, પણ કરવામાં શું છે? કોઈ ઠેકાણું હોય. કર્યું નહીં કર્યું, હકું છે, ભૂલ કરી. કર્મ કરે ખરો, પણ કર્મમાં શું કરે? એ ભૂલ કરે. પ્રમાદ કહેવાય. નિદ્રા. બુદ્ધિને શું કરી દેવાની? બંધ કરી. ભાગવત વાંચીએ,
તો ટીવી જોવે ને 3 કલાક ઊંઘ નહીં આવે, તો ભાગવત વાંચીએ અને એમાં માંડું કે કારિકા વાંચીએ તો શું થઈ જાય? નિદ્રા સમાધિ સ્થિતિ. શું કહેવાય? મંદા. આ કળિયુગનો પ્રભાવ એવો છે, એ લોકો કેવા છે? આળસુ. પોતાના કર્તવ્ય પ્રત્યે પણ આળસુ છે, પરમાત્માની ભક્તિમાં પણ આળસુ. મંદા આળસુ છે, ભલે આળસુ હોય પણ આ આળસુ લોકો હોય પણ બુદ્ધિ જો હોય ને એની તે બુદ્ધિથી કામ પતાવી આપે. આમ આળસુ હોય, આમ કામ કરતો નહીં હોય, પણ બુદ્ધિ સારી હોય તો શું કરે? એ 2-5 રૂપિયા કમાણી કરી લે. સુમંદ મતય. મતિ પણ કેવી છે? મંદ જ નહીં, સુમંદ મતય. બુદ્ધિ એની બરાબર નથી. આળસુ તો છે, બુદ્ધિ પણ શું છે? તેજસ્વી બુદ્ધિ નથી, મંદમતી છે. બુદ્ધિ વાપરવા કોઈ તૈયાર નથી. આ ભારત દેશની એક મુશ્કેલ કે જ્યાં માણસ ધર્મમાં આવે, ભક્તિમાં આવે, અધ્યાત્મમાં આવે એટલે પહેલું શું કરે? બુદ્ધિને શું કરી દે? તાળું મારી દે ને ચાવી ફેંકી દે. કેમ? ગુરુજી કીધું. આપણે બહુ વિચારવાનું, ગુરુજી કીધું એટલે કરતા રહેવું. તો ગીતામાં બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શું કહે? બુદ્ધમ શરણમ અન્વિચ્છ. અન્વિચ્છ એટલે શોધ. તારું શરણું શોધ. પહેલું શરણું ક્યાં છે? આ બુદ્ધિમાં. કેમ? કે બુદ્ધિમાં ભગવાને તમને ધર્મ અને અધર્મનું જ્ઞાન આપેલું. કોઈ પણ વ્યક્તિ એવું કહી શકે જ નહીં મને ખબર જ નથી ધર્મ કોને કહેવાય, અધર્મ કોને કહેવાય. કહી શકે? જન્મથી ધર્મ અને અધર્મનું જ્ઞાન છે. અને એટલે ભગવાન શું કહે છે? શરણું લેવું હોય તો કોનું શરણું લે? આ તારી બુદ્ધિનું શરણ. પણ એ બુદ્ધિને પણ શું કરે છે? વિચારવાનું. સંપ્રદાય, સંપ્રદાયમાં ગુરુજી બહુ મજા નથી. બસ તમે મારા શરણે આવી જાઓ. આ પછી એમના નામનો મંત્ર આપે. ગુરુજી જે છે શું કરે છે? એમને પોતાના જ્ઞાનનો મંત્ર લખી આપે. એટલે એમનો ફોટો, બીજા એમનો પેલો મંત્ર, અને પછી શું કે બસ આ મંત્ર કરતા રહેવાનું, બીજું કઈ કરવાનું જ નહીં. બધું તમે મારા પર છોડી દો, હું તમારું કલ્યાણ કરીશ. ગીતામાં ભગવાન કહે છે ઉદ્ધરે આત્મનાત્માનમ. તારે જ તારો શું છે? ઉદ્ધાર કરવો. અને આ ગુરુજી શું કહે છે? હું તારો ઉદ્ધાર કરું. કોઈ કોઈનો ઉદ્ધાર કરે નહીં. આ સમજ અને કરી શકે નહીં. ગમે એટલે આપણે સંકલ્પ કરીએ ને કે હું બીજાનો ઉદ્ધાર કરું, હું બીજાનું કલ્યાણ કરું. આ પ્રહલાદજીના જીવનમાં પ્રહલાદજી રાજા બને, ખૂબ પ્રેમથી રાજ્ય કરતા હતા. ભગવાનની ભક્તિ પણ કરે અને રાજ્ય પણ ચાલે. પછી જયારે આ શરીર છોડવાનો વખત આવ્યો તો વિષ્ણુ દૂત આવ્યા. અને વિષ્ણુ દૂતોએ શું કીધું? ચાલો પ્રહલાદજી, તમે તો ભગવાનના મહાન ભક્ત છો, વૈકુંઠ લોકમાં તમને લઈ જઈએ. તો પ્રહલાદજીએ કીધું હું એકલો નહીં આવું, આ મારી પ્રજા ભેગી આવે. એટલે વિષ્ણુ દૂત કે પ્રહલાદજી તમે ચાલો. કે ના, મારા પ્રજા વગર તો હું નહીં આવું, હું તો પ્રજા પ્રિય રાજા છું. રાજાએ આ જગનું કલ્યાણ કરવું જ જોઈએ. તમે મને કે જો અમને તો ચિંતા છે નહીં, અમારું પુષ્પક વિમાન તો ફોલ્ડિંગ છે, જેટલું મોટું બનાવો ને એટલું મોટું બની જાય. તમારે આવું જેટલા બોલાવી લાવો બોલાવી લાવો, અમે આ બે ગામને ઉતાવળ છે. એટલે પેલા વિષ્ણુ દૂત તો બેસી ગયા. પ્રહલાદજી ઘેરે ઘેરે જઈને પૂછ્યા, ચાલો વૈકુંઠ લોકમાંથી પુષ્પક વિમાન આવ્યું છે, વિષ્ણુ દૂતો આવ્યા છે, આપણને વૈકુંઠ ધામ લઈ જશે. એક મારો છોકરો પરણાવવાનો બાકી છે, બીજો કે હું પરણવાનો બાકી.
ત્રીજો કે હજુ મારા છોકરા મોડું જોવાનું બાકી. તો વિષ્ણુદૂત આરામથી બેઠા નારાયણ કરતા રહે. પેલા પ્રહલાદજી આવ્યા, ખબર જ હતી કોઈ આવવાનું નથી, એટલે આરામથી બેઠા ખબર જ હતી. એટલે આવ્યા કે જઈએ ને એમ પ્રહલાદજી કે હા જઈએ ને, ચાલો જઈએ. કોઈ આપણો ઉદ્ધાર કરવાની ઈચ્છા કરે એટલે આપણો ઉદ્ધાર થાય નહીં. આપણને મોક્ષની ઈચ્છા થવી જોઈએ, આપણને પરમાત્મામાં પ્રેમ થવો જોઈએ, આપણને તત્વજ્ઞાનની ઈચ્છા થવી જોઈએ, તો આ શક્ય છે. એટલે ભગવાન શું કહે છે? કોઈ કોઈનો ઉદ્ધાર કરી શકે નહીં, પોતાનો ઉદ્ધાર પોતે જ કરે. પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો હોય તો બુદ્ધિનો પણ ઉપયોગ કરવો. એટલે કે છે સુમંદમતય, આળસુ તો છે, બુદ્ધિ નથી. બુદ્ધિ કેવી છે? મંદમતી. આળસુ છે, મંદમતી હોય પણ ક્યારેક પ્રારબ્ધ જો ઉજળું હોય ને તો આરામથી રહેતો હોય. પણ આ બધા કેવા છે? મંદ ભાગ્ય. નારદજી શું કહે છે? ભાગ્ય એ લોકોનું કેવું છે? એક ડગલું આગળ જ ચાલતું હોય. મંદ ભાગ્ય. કેમ? આપણે જયારે શેર લઈએ ત્યારે શેર નીચે જાય અને આપણે વેચીએ પછી શું થાય? અને શું કહેવાય? મંદ ભાગ્ય. એટલું જ નહીં, આળસુ છે, મંદમતી છે, મંદ ભાગ્ય છે, અને ઉપરની કેવા છે? ઉપદ્રતા. આ સંસારની બિચારા બાપડા શું થઈ ગયા છે? હારી થાકી ગયા છે, ત્રસ્ત છે. ઉપદ્રતા એટલે શું છે? આ સંસારથી કેવા છે? ત્રસ્ત થઈ ગયા. ચાર બાજુથી છેડા ભેગા કરવાનો પ્રયત્ન કરે, એક છેડો શું છે? ભેગો થાય. ઉપદ્રતા. પાખંડ નિરતા. હજી પૂરું નથી થયું આ કળિયુગનું વર્ણન. પાખંડ નિરતા. શામાં પડેલા છે? પાખંડ. પાખંડ એટલે જે નથી એ બતાવવાનો શું કરીએ? પ્રયત્ન. ભગવાન આના વિરુદ્ધનો સદગુણ કયો કે છે? આર્જવ. આર્જવ એટલે શું છે? જેવા છે ને એવા સરળ. સરળતા જીવનમાં. નથી આવડતું, નથી આવડતું, આવડે છે તો આવડે, નહીં સમજાયું તો નહીં સમજાય. પાખંડ નિરતા. સંત આવા છે. ભલે ગ્રહસ્થી આવા છે તો મહાત્માઓ તો સારા છે કે નહીં? એટલે કે છે વિરક્તા, સપરિગ્રહ અને વિરોધાભાસ કરે. અને શું કહેવાય? વિરોધ. વિરોધાભાસ કોને કહેવાય? મમ મુખે જીહ્વા નાસ્તિ. હું એમ કહું મારા મોઢામાં જીભ નથી, કહી શકાય? મમ મુખે જીહ્વા નાસ્તિ. બધિરઃ શૃણોતિ. કોણ સાંભળે છે? બધિર. વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ વાક્ય બરાબર છે, અર્થતઃ કેવું છે? અયોગ્ય છે. વિરક્તા એમ કીધું તો વિરક્તા કોણ કહેવાય? જેને સર્વનો ત્યાગ કરી દીધો. પણ એ બધા વિરક્તો કોણ છે? સપરિગ્રહ. કોણ છે? બધો પરિગ્રહ કરીને બેઠા. પોતે સ્વામીજી જયારે ત્યાં આંધ્ર આશ્રમમાં રહેતા હતા, એક સાધુ માતાની બાજુમાં ત્રીજો જ રૂમ હતો. મહાત્મા ગરમી હોય, ઠંડી હોય, વરસાદ હોય, રૂમની બહાર સુઈ જાય. સ્વામી રૂમની બહાર શું કામ સુઈ જાય? આ ઠંડી આટલી પડે, એક કામ કરો મારા રૂમમાં આવીને સુઈ જાય. તો સ્વામીજીના રૂમમાં આવીને સુઈ જાય. પછી એક દિવસ પૂછ્યું કે તમારા રૂમમાં કેમ સુતા નથી? મારો રૂમ ભરાયેલો છે. એટલે શું છે? એટલે ડબ્બા છે, ધાબળો છે, ટેબલ છે, સુવાની જગ્યા જ નથી.
આને શું કહેવાય? સપરિગ્રહ. વિરક્ત લોકો જે છે, સાધુ લોકો છે, કેવા છે? પરિગ્રહ કરનાર. અને એટલા માટે આ પૃથ્વી કેવી છે? બાધિતા. અધર્મથી કેવી થઈ ગઈ છે? બાધિત થઈ ગઈ છે. અને આવી પૃથ્વીના દર્શન કરીને હું ચિંતાતુર થઈ ગયો, મને દુઃખ થઈ રહ્યું છે. અને એટલા માટે હું અહીંયા ફરીને એને આ પૃથ્વીને અધર્મમાંથી છોડાવવા માટે કંઈક ઉપાય શોધી રહ્યો છું. અને એટલા માટે અહીંયાથી ત્યાં હું ભટકી રહ્યો. આગળ આપણે કાલ. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્યઃ પરિપાલયન્તાં ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્યઃ શુભમસ્તુ નિત્યં લોકાઃ સમસ્તા સુખિનો ભવन्तુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્ય શાલિની દેશોऽયં શોભરહિતઃ બ્રાહ્મણાः સन्तુ નિર્ભયાः ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાન્તિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગલં ભવતુ સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत् અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યુ